Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium, Bedar. ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರಿಗೆ ನಾಡೋಜ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಲ್ಕಿಯ ತವರೂರವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡೆ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಅವರವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಘನವಿತ್ತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದಂಥ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ಜಿ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಡೋಜ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಯುವ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊತೀನಿ. Honoring Vishwaguru Basavanna ji, remembering late Pujya Shri Channabasava Pattadevaru and late Shri Loknayak Bhimana ji Khandre in my heart, I would like to say that the people of Bhalki and the region are extremely happy with the presence of the esteemed guests on the dais today. With us today, we have the Honorable Vice President of India, Shri Chandrapuram Ponnusamy C.P. Radhakrishnan Sir. Sir was born in Tirupur in Tamil Nadu in the year 1957 and has completed his Bachelor of Business Administration from V.O. Chidambaram College in Thoothukudi. Sir has been elected to the Lok Sabha twice from Coimbatore in the years 1998 and 1999. Sir has served as the Governor of Jharkhand and also held additional charges of Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, and has also served as the Governor of Maharashtra. Sir is now the 15th Vice President of India. I heartily welcome you, sir, on behalf of Hiramat Samsthan Bhalki, the entire people of Bhalki and our entire region. We have with us Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawar Chand Gehlot Sir. Sir was born in Madhya Pradesh in the year 1948
and has completed his Bachelor of Arts degree from Vikram University, Ujjain. Sir has been a 3-time member of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh. He's been a 4-time member of the Lok Sabha, 2-time member of the Rajya Sabha. Sir has served as the Minister of State in the government of Madhya Pradesh and has also served as a cabinet minister in the government of India. Sir is now the 19th governor of Karnataka. I heartily welcome you, sir, on behalf of all the people of Bhalki and the entire region. I kindly request the Amrit Mahotsav committee to felicitate sir. We have with us our very own son of the soil, Honorable Congress President and Leader of the Opposition in the Rajya Sabha, Shri Mallikarjun Kharge sir. Sir was born in our very own Varvatti village of Bhalki in the year 1942. Sir has completed his Bachelor of Arts degree from Government College, Kalburgi, and his law degree from the Seth Shankarlal Lahoti Law College in Gulbarga. Sir has been a 9-term member of the Legislative Assembly of Karnataka all the way from the year 1972 to the year 2008. Sir is was a 2-member of the Parliament Lok Sabha. He was a 2-term member of the Lok Sabha and he is now the Leader of Opposition in the Rajya Sabha. Sir has served as Cabinet Minister in both the state and the centre and has handled multiple portfolios. Also, today, our Kalyan Karnataka region, we have got Article 371J, and that is all thanks to Mallikarjun Kharge sir. We are all very, very grateful. Ours is a backward region. We got independence in the year 1948, September 17, 1948. Since ours is a backward region, we got a constitutional amendment and we were able to get Article 371J, which has helped our students and everybody in reservation in government jobs and education. So, I heartily welcome Mallikarjun Kharge sir on behalf of Bhalki and the entire region. I kindly request the Amrit Mahotsav committee to felicitate sir. I would now like to welcome Dr. Tontada Sidram Mahaswamijigalu Jagadguru Tontadacharya Matha Gadag and Dambal. I kindly request the Amrit Mahotsav committee to felicitate Swamiji. I also welcome Pujashri Nadoja, Dr. Basalinga Pattadevaru. I welcome the Samiti, the President, Shri Ishwar Khandreji. I kindly request Appaji to felicitate sir.
Now I would like to felicitate Ishwar Khandre ji, the Honorary President, Prakash Khandre ji, Minister, Rahim Khan ji, MLA from Bidar South, Shailendra Beldade ji, and former Member of Parliament and former MOS, Bhagwant Kuba ji. Today is a very special occasion. It's an occasion of Sangam, I would say, because Vishwaguru Baswana Ji's Jayanti just happened on 20th. Along with that, Pujya Shri Chanbaswa Pattadev's 27th Punyatithi is there. And along with that, Pujya Shri Dr. Basulinga Pattadev's 75th birthday Amrit Mahotsav is there. It's a very, very special occasion today. Today, Parliament is going on and we are all running. But I would like to say that the first Parliament given to us in this world, first Parliament of the world was given to us by Vishwaguru Baswana in the 12th century. So it is very proud for us to say this. And this was happened right in our district in Baswakalyan. He fought against caste discrimination, fought for social justice back then, almost 900 years back. This is a very great feeling today that we are celebrating his Jayanti. Along with that, Pujya Shri Dr. Chanbaswa Pattadevuru, he, during the Razakar rule, he used to put the Urdu board outside and he used to teach Kannada inside. He has done a lot for this region, education-wise. Along with that, to uplift society, spreading Vishwaguru Baswanaji's Vachanas everywhere. And in his path, Dr. Basulinga Pattadevuru is also going in his path. Now, he is running Gurukul, which has thousands of students who are coming from all over the state and all over the country, even NEET results, JEE results, KSET, students from our region. Though we were a backward region, now we are getting top-class, world-class education in our very own Bhalki, and we should be very proud to say that. Along with that, also, Appaji runs an orphanage. Students and children are left alone in railway stations, on trees, in very bad situations, very bad conditions. And Appaji takes those children in and he ensures that all the necessary facilities are given to them. He is going in the same path as Pujya Shri Dr. Channabaswa Pattadevuru. Same way, Guru Baswa Pattadevuru is also following in the same path for our region, spreading Baswa philosophy, giving education, Anna Dasova, and giving all such religious and cultural unity for us. So I would like to thank Hiramat Samsthan Bhalki, and I would like to conclude by saying that again, we are very, very thankful to Honorable Vice President Radhakrishnan Sir, our Honorable Governor Thawar-Chand Gehlot Sir, and our Honorable Congress President and Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge Sir for coming and gracing this occasion. Thank you one and all. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂಸದ್ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಸತ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಘನವೆತ್ತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ.
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷಣ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಾಡೋಜ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಘನವೆತ್ತ ಈಗ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು CP ರಾಧಾಮೋಹನ್ ಜಿ ಅವರು, ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಆದರಣೀಯ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಜಿ ಅವರು, ಆದರಣೀಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಜಿ ಅವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಭಾಲ್ಕಿಯ ತವರೂರಿನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರಣೀಯರು ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಘನವೆತ್ತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ CP ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಜಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ಕರಸಂಚಾಲಕರು, ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಾಡೋಜ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ ಈ ಅಮೋಘ ಶುಭ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು, ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರು, ಭಗವಂತ್ ಖೋಬಾ ಅವರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ಸಂಸದ್ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ಯಾರಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
May I now request Honorable C.P. Radhakrishnan ji, the Vice President of India, to address the gathering and align this with your valuable thoughts. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ದು ಆಮ್ಯಾಗ ಅದ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ ಸರ್ ಉನ್ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಘನವೆತ್ತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಘನವೆತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದಂಥ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಟುಡೇಸ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ Honorable Vice President of our country, Shri C.P. Radhakrishnan ji, Honorable AICC President, Leader of the Opposition in Rajya Sabha, and my leader, Shri Mallikarjun Kharge ji, Honorable Governor of Karnataka State, Shri Tawarchand Gehlot ji, Reverend Swami ji, Reverend Gadag Swami ji, and Param Puja Guru Basava Pattadevaru, who has organized this program, and other dignitaries assembled on the dais, my dear sisters, brothers, and media friends. It is truly a unique confluence that in Bhalki of Bidar district, the sacred land of Basavanna and the Sharana tradition, and a garden of harmony for all religions, we are celebrating Vishwaguru Basavanna's 893rd Jayanti, and also the 27th Smaranotsava of Channabasava Pattadevaru and the Amrit Mahotsava of Sri Parampuja Basalinga Pattadevaru. It is our great fortune that the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, has graced this grand occasion. I again extend a warm and heartiest welcome to him on this auspicious occasion. I also welcome Honorable AICC President and Leader of the Opposition in the Rajya Sabha, Shri Mallikarjun Kharge ji, who is the son of soil of Bhalki Assembly constituency, which I represent. It gives me immense pleasure and pride to announce that due to Shri Khargeji's efforts, the long-standing demand of the people of Kalyan, Karnataka, that it be accorded special status by amending Article 371J was considered, and now it is an act which has helped our area in the overall development of our region. Our leader Khargeji is a great disciple of Buddha, Vishwaguru Basavanna, and Baba Sahib Ambedkar ji. He has been striving all his life for equality and social justice. He is not just a political leader, but a statesman. We have amongst us Tawarchand Gehlot ji, a veteran leader who has fought for the cause of the underprivileged communities. As a governor, he has supported me immensely in my endeavors as the Forest, Ecology and Environment Minister of Karnataka. He is also a true conservationist. Honorable Vice President, sir, the Lingayat Veershaiva Matas and Trusts run by this community, they have contributed immensely to the overall development of the people of our state and the whole region. From education to healthcare to livelihood, no sector has been untouched by these institutions. They help transform the lives of a lot of people, helping uplift them and the making of an equitable and just society. Basavanna is the light of this world. Around 893 years ago, he incarnated to uplift society
eliminating inequality, superstition, darkness, ignorance, and untouchability, and to build a just society where everyone shares equally and lives with dignity. Through simple and beautiful Kannada, he composed vachanas that could be understood by the educated, semi-educated, and illiterate alike, showing the path of righteous living. Basavanna was a great philosopher. He taught that one must not exploit others, but should earn through honest work. His clarion call, Kayakave Kailasa, that is, work is worship, is relevant till today and will be relevant forever. He lived by the principle that one must work, save, and share with society through Dasoha. His message of service of humanity continues to inspire the world. Even our government's Annabhagya scheme draws inspiration from Basavanna's concept of Dasoha. Basavanna chose Basokaland in our own district as his Karma Bhumi. In the Anuva Mandapa, he provided equal opportunities to people of all castes and communities. Especially, women too had equal participation. Women like Puja Akkamadevi, Satyakka, Aidamma Lakkamma, Neelambika, Muktayakka freely expressed their thoughts. This was a true model of women's empowerment. Our government continues this vision through schemes like Gahalakshmi and Shakti. Basavanna declared that compassion is the root of Dharma. He taught us to see everyone as our own, spreading the message of brotherhood. In today's world, filled with growing hatred, Basavanna's ideals stand as a guiding light. Our government has declared Basavanna as the cultural icon of Karnataka. Celebrating his Jayanti today is meaningful only if we commit ourselves to his principles. Today, we are also observing the 27th Smaranotsava of the revered centenarian, known as Walking God, Sri Channabasava Pattadevuru. He was a revolutionary who stood against untouchability. Along with my father, late Dr. Vemanna Kandre, he enabled entry of Ashoknagar residents into Balkeshwar temple, breaking social barriers and creating a new dawn. He envisioned the modern Anubhav Mandapa, and the credit for constructing the present Shivlinga-shaped structure goes to him. My father and Swamiji personally contributed to its construction, working tirelessly, even carrying materials on his head to complete the Gopuram overnight when Pattadevuru insisted the work must not stop. During the Nizam rule, when our people's mother tongue, Kannada, could not be taught openly, Pattadevuru displayed Urdu signboards outside but taught Kannada inside, ensuring that the presence of Basava's Vachanas reached the younger generation. These contributions are etched permanently in history. My father, Dr. Bhimanna Kandre, had organized the centenary celebration of his Guruji, Sri Channabasava Pattadevuru in 1996, here in Bhalki, which was graced by the then President of India, Dr. Shankar Dayal Sharma. Today, by remarkable coincidence, the Amrit Mahotsava of our present Guruji, Sri Nadoja Dr. Basulinga Pattadevuru, is being graced by the Honorable Vice President, Sri C.P. Radhakrishnan ji, Governor ji, and Sri Kharge sir. Basulinga Pattadevuru is walking in the path laid down by Channabasava Pattadevuru, spreading Basava's teachings across the world. A very kind-hearted soul, Sri Basulinga Pattadevuru has taken care of orphaned, abandoned, disabled, and autistic children all his life. He not only acted as their guru, but as a father and a mother to those children, many of whom are doing very well in their lives today. As a promoter of culture, he organizes monthly Sharana Sangama, Shivanubhava gatherings on full moon days, Vachana discourses throughout Shravan month, and Sharana cultural festivals, educating today's youth on the importance of Vachanas. He has also worked for the welfare of the poor by organizing mass marriages to prevent families from falling into debt due to extravagant weddings. His work has spread to Maharashtra, Telangana, Andhra. In recognition of his contributions, Hampi Kannada University has honored him with the title Nadoja, celebrating his 75th year, and Amrit Mahotsava today is truly a blessing for all of us, and all those present as fortunate to witness
this rare occasion. I wish and pray that Sri Basulinga Patadevaru goes on to live for 100 years, guiding us towards the path of righteousness. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ವಚನ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ. ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸುವ ಪರಿ. ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಡು ನಾಟ್ ಕಿಲ್, ಡು ನಾಟ್ ಲೈ, ಡು ನಾಟ್ hate, do not loathe the other, do not brag for yourself, do not revile the opponent. This itself is inner purity, this itself is outer purity. This alone is the way to win our ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಈ ವಚನ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇದೆ, ನಡೆಯೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿತ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್, I conclude my speech. Thank you. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ. ಈಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡೋಜ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उमरा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಧರ್ಮಗುರು ಬಸವ ತಂದೆಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ, ಸದ್ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ಚರಣಕಮಲಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ತೋಂಟದಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪರಂ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದಂಥ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆವೆತ್ತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಲ್ಕಿಯ ತಾಲೂಕಿನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇವತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ್ ಖೋಬಾ ಅವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆಯವರಿಗೂ, ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಯವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆಯವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಶರಣೀಯರಿಗೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ ಇದೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಬರೇ ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಧ್ಯಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.
ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗಂದ್ರೆ, ನೀನು ಒಂದು 3 ತಾಸು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಬಸವಣ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾರಿಗ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡದೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. जिसको कोई नहीं है उसको आश्रय स्थान देना. जो गरीब आदमी है, जो अनाथ है, उनको पालन पोषण किए तो वो भगवान का आशीर्वाद मिलता है बोलकर बसवेश्वर का सिद्धांत है. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡರು ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರಲ್ಲಿ, ದೀನರಲ್ಲಿ, ದುಃಖಿತರಲ್ಲಿ, ಅನಾಥರಲ್ಲಿ, ಅಂಥಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ದೇವರನ್ನು ಕಂಡರು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮಠ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ತತ್ವವನ್ನು ಬರೀ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಬಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾವಿಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು. ಅಂಥ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಭಾಲ್ಕಿ ಮಠ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ದೀನರಿಗೆ, ದುಃಖಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಂಥ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳದಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರದಾರೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡದಾಗ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಯದ, ಕ್ಷಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಅದಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಸವಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ, ಈ ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಹೃದಯದ ತುಂಬಿಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಇವತ್ತ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಜೆ ಇದೆಯೋ, ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಜೆ ಇದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಗುವಂಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಂಥ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯ ಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದವರು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೇಗೀಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆಯೋ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾದಾರ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಡೋಹಾರ್ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಸಮಗಾರ್ ಹಳಯ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವರು. आपके तमिलनाडु से मादर चन्नैया बोलकर एक शरण यहाँ पे कल्याण को आए हुए हैं बसवेश्वर काल में, और एडे मठद नागीदेव बोलकर और एक शरण यहाँ पे कल्याण को आए हुए हैं. इसलिए बसव कल्याण सभी राष्ट्र का, सभी राज्यों का शरण लोग आकर यहाँ के प्रजाप्रभुत्व का अनुभव मंटप के चर्चे में भाग लेते थे. बसवेश्वर प्रप्रथम आज जो संसद है, पार्लियामेंट है, प्रजाप्रभुत्व है, वो बसवेश्वर प्रप्रथम प्रजाप्रभुत्व स्थापन किया हुआ है. इसलिए आप बसवेश्वर का जन्मदिन
सभी राज्य में आचरण करने के लिए आप सरकार को बोले तो आप ये काम होता है बोलकर आप इस शुभ समारंभ में हमारे विनंती है. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಮಾದಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಡೆಮಠದ ನಾಗಿದೇವ್ ಬಂದಿದ್ರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 63 ಪುರಾತನರ ಶೈವ ಶರಣರು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ನಾಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮತ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇದೇ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಿ, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ವಿನಂತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಜಯಂತಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತ ಘನತೆ ವೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದಂಥ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಮಗೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವಚನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ವಚನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವಚನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ವಚನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಚನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನಾನು 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಾಡೋಜ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರಿಗೆ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಭಾಲ್ಕಿಯ ತವರೂರಿನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ನಾಡೋಜಿ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರವರೇ ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದಂಥ ಶ್ರೀ CR ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ
ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಜಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ಲದಾಳ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಗಿನಿಯರೇ, ಯುವ ಮಿತ್ರರೇ, ತಾಯಿಂದರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 75 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ 76ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರವರು ಘನಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಯಾರೇ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಿನ ಜನ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬಸವೇಶ್ವರವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಚನಗಳ, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಮಾತು ಸದಾಕಾಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದರೆ, ಅದರ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 3 ಮಾತು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 3 ಮಾತಂದರೆ ಯಾವುದು? ಒಂದು, ವಿಚಾರ. ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಉಳೀತದೆ, ಮಠದೊಳಗೆ ಉಳೀತದೆ, ಗುರುಕುಲದಲ್ಲೇ ಉಳೀತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಚಾರ, ಅಂದರೆ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ನೀವು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತರದೇ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಮೇಲಿನ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಚಾರ, ಆಚಾರ, ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ. ಪ್ರಚಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಅನೇಕ ಜಂಗಮರು, ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮಠದವರು, ವಿಚಾರವಂತರು ಇವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಚಾರಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 3 ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ 3 ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ? ಈಗ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ನೀವು ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಜೀರೋಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು, ನಾ ಇಂಥ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಅಂದರೆ
ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮವರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಆ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಬೆಳೀತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೆಳೀತದೆ ಹೇಗೆ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಟ ನೋಡಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನುವಾದ ಮತ್ತು ಚತುರ್ವರ್ಣ ಈ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೇನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇರ್ತದೋ. ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಯಾರು? ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಿತ್ತು. ನಾವು ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಮ್ಮವರು 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 ಅಂತೇವೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅವರವರು ಅಂತೇವೆ. ಅರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಗ್ರೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ನೇಪಾಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದು? ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ರು? ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿದೆ, ತಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಕಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಲೋನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮ ಬೇರೆಯವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು? ನಾವೇ ತಾನೇ. ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬಂದು ಯಾರೂ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಓಡಿಸ್ದೆವು. ಹೊರಗಿನವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಒಳಗಿನವ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ತತ್ವದೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶ ತುಂಬ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಬೆಳಿಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದೆ, ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವನೂ ಬೆಳಿಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ. ನಾನು ಬುದ್ಧಗೆ ಭಾಳ ನಂಬ್ತೇನೆ, ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ನಂಬ್ತೇನೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ನಂಬ್ತೇನೆ, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗೆ ನಂಬ್ತೇನೆ, ಕಬೀರಿಗೆ ನಂಬ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು, ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗಲೂ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಕಡೆ ಬುದ್ಧನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಜನ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ತತ್ವ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು, ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು, ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬರೆಯೋದೇ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಾಗ ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನೆನಪಿಡಿ, ನಾವು ಒಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಧರ್ಮನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ, ಹರಿಜನ ಮನೆಯಾಗ ಹೋದ, ನೀರು ಕುಡ್ದು ಅವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅವು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯಲ್ಲದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಳ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವು ಇಂಥವು ಈಗ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು? ಜನ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಓದ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು. ಇದೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ದೇವರ ದಿಂಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೂವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ಅವರ ತತ್ವದ ನೆನಪನ್ನು ನಮಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಾರ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕೊಳ್ಳಗೆಂದು ಹಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಇದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದವರು ಒಬ್ಬರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಇಂಟೀರಿಯಂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈ ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ, ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಗವರ್ನರ್ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೇ, ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಡಿ ನೀವು. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಫಾರ್ ರಿಲಿಜನ್. ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಬರ್ತ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮತ್ತು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय तावरचंद गहलोत जी से मैं यहाँ की उपस्थिति सभी के ओर से आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभा को संबोधित करें। आज के समारोह में मंच पर विराजमान भारत के माननीय उपराष्ट्रपति परम आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, परम पूज्य डॉक्टर बसवलिंग स्वामी जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय ईश्वर खंड्रे जी, कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री रहीम खान जी, माननीय लोकसभा सदस्य आदरणीय श्री सागर खंड्रे जी, माननीय विधायक श्री शैलेंद्र बेलजले जी, परम पूज्य डॉक्टर तोंडत सिद्धराम महास्वामी जी, लोकसभा में
पूर्व सदस्य श्री भगवंत खुबा जी, पूर्व विधायक श्री प्रकाश खंडरे जी, परम पूज्य संतजन, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सम्माननीय अतिथि एवं मीडिया के महानुभाव, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು हार्दिकವಾಗಿ स्वागतिಸುತ್ತೇನೆ. आज का ये पावन अवसर हम सब के लिए अत्यंत गौरव, श्रद्धा और आनंद का क्षण है. हम यहाँ महान संत, समाज सुधारक, शिक्षाविद और आध्यात्मिक मार्गदर्शक परम पूज्य डॉक्टर बसवलिंग स्वामी जी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनका जीवन स्वयं में एक प्रेरणादायी ग्रंथ है. आज इस समारोह में मुझे आप सभी के बीच आकर संत जनों के दर्शन करने, शुभाशीष और मंगल कामनाएं प्राप्त करने का सौभाग्य मिला. इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं. मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं. आपकी उपस्थिति इस आयोजन को राष्ट्रीय महत्व प्रदान करती है और यह दर्शाती है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक परंपराएं राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है. जब शासन और संत परंपरा एक मंच पर आते हैं, तब समाज को नई दिशा और प्रेरणा मिलती है. स्वामी जी का 75 वर्ष का एक जीवन काल वास्तव में सेवा, साधना और समर्पण का अद्भुत संगम है. यह केवल आयु का पड़ाव नहीं, बल्कि अनुभव, ज्ञान और तपस्या की पराकाष्ठा का प्रतीक है. यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं एक जीवित संस्था बन जाता है और स्वामी जी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है. स्वामी जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता पद, प्रतिष्ठा या वैभव में नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और सेवा में निहित होती है. उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और आध्यात्मिक जागरण के लिए समर्पित कर दिया. नर सेवा ही नारायण सेवा है. इस वाक्य को उन्होंने केवल कहा नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतार करके हमको सीखने का मौका दिया है. स्वामी जी का व्यक्तित्व बहुआयामी है. वे एक आध्यात्मिक गुरु है जो आत्मा की शांति का मार्ग दिखाते हैं. वे एक समाज सुधारक है जो समाज की कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लेकर के प्रेरणा देते हैं. और वे एक शिक्षाविद भी है जो ज्ञान के दीप से अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं. उनकी प्रेरणा से अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई है, जहां हजारों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है. शिक्षा को उन्होंने रोजगार का साधन नहीं बनाया, बल्कि जीवन निर्माण का माध्यम बनाया है. महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी स्वामी जी का योगदान उल्लेखनीय है. उन्होंने सदैव यह माना है कि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की प्रगति से ही संभव है. उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान के लिए अनेक प्रयास किए हैं. यह उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण ही है कि आज उनके मार्गदर्शन में अनेक महिलाएं आत्मविश्वास के साथ समाज में अपनी पहचान बना रही है. भगवत गीता में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है. स्वामी जी ने अपने प्रत्येक कार्य को योग के रूप में किया, चाहे वह शिक्षा का प्रसार हो, समाज सेवा हो या आध्यात्मिक मार्गदर्शन. यदि हम उनके जीवन के केवल 3 मंत्र सेवा, समर्पण और साधना को अपनाएं, तो हमारा जीवन भी सार्थक हो सकता है, सफल हो सकता है. स्वामी जी ने हमेशा युवाओं को यह संदेश दिया है कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, अपने मूल्यों को मजबूत रखें और अपने कर्म में
निरंतरता बनाए रखें, यही सफलता का सच्चा सूत्र है। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे पूज्य डॉक्टर बसवलिंग स्वामी जी को उत्तम स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे और निरंतर ऊर्जा प्रदान करते रहें, ताकि वे आने वाले वर्षों में भी समाज को इसी प्रकार मार्गदर्शन देते रहें और समाज सुधार का कार्य करते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। धन्यवाद राज्यपाल श्री तावरचंद गहलोत जी को। मैं नाउ रिक्वेस्ट Honorable C.P. Radhakrishnan ji, the Vice President of India, to address the gathering and enlighten us with your valuable thoughts. ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತಾಯ ಹಾದ ಕಳಂದು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. On the occasion of the 75th year celebrations of Pujya Dr. Basulinga Swamiji, the dignitaries sharing the dais with me, Honorable Governor of Karnataka, Sriman Tawarchand Gehloot ji, ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಣ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜಿ, my senior colleague in Rajya Sabha, the leader of the main opposition, Sriman Mallikarjun Kharge ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಜಿ, I got a little difference with our Kharge ji, only a vision difference. Sometimes I feel Kharge ji don't differentiate between the black and white. Sometimes between the terrorist and the terror to the terrorist. ಶರಣಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Terror to the terrorist. ಟೆರರ್ ಟು ದ ಟೆರರಿಸ್ಟ್. Otherwise, I have no problem. He is very good friend of mine. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Our Honorable Minister, District in Charge, Bidar, Sri Ishwar Khandre ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೀದರ್ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಜಿ, Honorable Minister of Municipal Department, Government of Karnataka, Sriman Rahim Khan ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಜಿ, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Bidar, Sriman Sagar Khandre ಅವರೇ,
ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬೀದರ್ ಶ್ರೀ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೇಜಿ, MLA Bidar South, Dr. Jailendra Betale ಅವರೇ, MLA ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆಜಿ, former MLA Balki, Sriman Prakash Kandre ಅವರೇ, ಮಾಜಿ MLA ಭಾಲ್ಕಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೇಜಿ, former MP Bidar Sri Bhagwat Kuba ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಬೀದರ್ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ್ ಖುಬಾಜಿ, ಬೂಜಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿರೇಮತ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪಾಲ್ಗಿ ಶ್ರೀ ನಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟ ದೇವರು ಅವರೇ, ಭಾಲ್ಕಿ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭುಜನೀಯ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗದಗ್ ಅವರೇ, ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗದಗ್, ಸಹೋದರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದಾರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? I am extremely happy to be here with you all in the spiritually rich region of Bidar. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬೀದರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. Bidar, with glorious past of learning and spiritual movements, has long been a meeting ground of ideas, faith and reform. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳ ವೈಭವಮಯ ಭೂತಕಾಲ ಹೊಂದಿರುವ ಬೀದರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಿಚಾರಗಳು, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. This place has a historical significance known for the great sage Paswanna ji. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. He strongly opposed social discrimination and worked towards creating an equal society. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. Palki in particular stands as a vibrant center of Basava philosophy. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬಸವ ತತ್ವದ ಚೈತನ್ಯಮಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. Where service and spirituality blend seamlessly through institutions like Hiremat Samsthana. ಪವಿತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿದೆ. It is in this sacred land of Kalyana, Bhujaniya sage Paswanaji conducted an Anubhava Mandapa, world's first spiritual forum. ಪವಿತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ಬಸವಣ್ಣವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿದೆ. The ideals of Anubhava Mandapa continue to inspire generations. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಆದರ್ಶಗಳು ತಲೆ ಮಾರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. The sacred land of Kalyana is forever blessed by the revolutionary vision of Bhujaniya sage Paswannaji. ಕಲ್ಯಾಣ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಸದಾ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾಗಿದೆ. It is a moment of immense joy and spiritual significance as we gather here today to celebrate the 75th birth anniversary of His Holiness Bhujiya Dr. Basavalinga Pattadevaru Garu. ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರುಜಿ ಅವರ 75ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. I extend my heartiest congratulations to you, Bhujiya Swamiji. I am told that Swamiji has never celebrated his own birthday.
choosing instead of dedicating the day to the welfare of the children under his care. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆಚರಿಸದೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವ ಸುದೈವಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಆ ದಿನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆ ವಿನಯವೇ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. This greatness itself speaks volumes about his character. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರುಜಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ಅವರ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. He is a true embodiment of compassion and service. In acts that reflect extraordinary humanity, he has embraced abandoned and orphaned children, giving them shelter, dignity, education, and future hope. ಅಸಾಧಾರಣ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಗೌರವ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆಶೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. More than 500 children today find a home, a future, and a purpose under his care. A living example, Anna Dasoha, Ashra Dasoha, and Arogya Dasoha. ಇಂದು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನ್ನದಾಸೋಹ, ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ, ಆರೋಗ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. His visionary commitment to education has transformed countless lives. ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬದ್ಧತೆ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. What began as a humble initiative has grown into a vast network of over 60 institutions, educating more than 20,000 students. ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬದ್ಧತೆ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ವಿನಮ್ರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಇಂದು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶಾಲ ಜಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. For many children from marginalized backgrounds, this has opened doors to many opportunities. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. Bhujya Swamiji has also enriched society through his writings and teachings. His efforts to spread Sarana philosophy across linguistic and regional boundaries stand as a testament to his dedication. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಶರಣತತ್ವವನ್ನು ಹರಡುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. Through yatras, discourses and publications, he has carried the message of equality and spiritual wisdom far and wide. ಯಾತ್ರೆಗಳು, ಪ್ರವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೂರ ದೂರದವರೆಗೆ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಲಯವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. His leadership extends beyond the spiritual sphere. ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುನರ್ಜೀವನದವರೆಗೆ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. As the president of the Federation of Lingayats, Swamigal, he has worked tirelessly for the community. His initiatives from community service to cultural revival reflect his commitment to translating ideals into action. ಲಿಂಗಾಯತ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುನರ್ಜೀವನದವರೆಗೆ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. The vision of Vikas B, Virsat B is an emotional
and a civilizational call by our beloved Prime Minister Sriman Narendra Modi ji. ವಿಕಾಸ್ ಭಿ ವಿರಾಸತ್ ಭಿ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. This is not just a statement, it affirms that India's development and heritage must go in hand. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. Earlier it was wrongly felt by many that modernity requires distancing ourselves from our cultural and spiritual roots. ಹಿಂದೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೇರುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರು. But this vision of our Honorable Prime Minister has challenged that mindset. It is clear and firm vision that Bharat can be technologically advanced, economically strong, and globally influential while remaining deeply rooted in its civilizational ethos. Has helped Bharat reach great heights in the global stage today. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಆ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದೆ. ಭಾರತವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಢ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಎತ್ತರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ. The renewed emphasis on ancient temples, traditional festivals, yoga, Sanskrit, and civilizational history has fostered a sense of pride among millions of Indians. ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು, ಯೋಗ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮೇಲಿನ ಪುನರ್ಜೀವಿತ ಒತ್ತಾಸೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ. Projects such as development of pilgrimage corridors, restoration of heritage sites, and global recognition of yoga have strengthened the awareness of India's spiritual legacy. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಮೊದಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಅರಿವು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. This revival is not merely about structures. It is about restoring the self-confidence. For many, it has a reconnection to Sanatana Dharma. ಈ ಪುನರ್ಜೀವನವು ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮರು ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ. It is a celebration of philosophy of unity, its respect for nature, its timeless teachings of duty, that is dharma. ಇದು ಏಕತೆಯ ತತ್ವ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಶಾಶ್ವತ ಉಪದೇಶಗಳ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. Yesterday I have addressed all civil service officers on the Civil Service Day. ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ದಿನದಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. I was speaking about the women in civil services, and today when I reached here, I was very much pleased to see that the Bidar collector is a woman officer. ನಾನು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಕಂಡು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. I believe that Nari Shakti is more than about empowering women, it is about empowering the society as a whole. ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣವಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಜದ ಸಬಲೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Women in every field they serve, they bring the mother's touch, a blend of empathy and compassion. ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತಾಯಿಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಏಳಿಗೆಯಾದಾಗ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಸಮುದಾಯಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಗತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. When women rise,
families prosper, communities grow stronger, and the nation progress. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಮಿಶ್ರದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಏಳಿಗೆಯಾದಾಗ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಸಮುದಾಯಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಗತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. Religious centers with their deep roots and wide influence, the centers become powerful agents of this transformation. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧಕರಾಗಬಹುದು. ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. By blending our great tradition with the progressive action, we can build a society that is spiritually rich and also just and inclusive. ಪ್ರಗತಿಪರ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. Let us all work together with a emotion that ನೀನು ನಾನು ಒಂದುದ. ನಂಬಿಕೆ ಸಮಾನತೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಪರಂಪರೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾರ್ಗವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. Today, as we celebrate the 75th anniversary of Bujaya Swamiji, we are celebrating a milestone. ಇಂದು ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ 75ನೇಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. We are honoring a life dedicated to truth, service and humanity. ಸತ್ಯ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. I offer my deepest respects to His Holiness for being a guiding light to the humanity. ಮಾನವತೆಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುವ ಅವರ ಪಾವನತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಆಳವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. On this occasion, let us resolve to carry forward the universal vision of great Bujaniya sage Basavana Swamigal. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. To create a society rooted in equality, compassion and dharma. ಸಮಾನತೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಣ. ಸ್ವತಃ ತನಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಪಾಪವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ತನಗಷ್ಟೇ ಬದುಕುವುದು ಮಹತ್ತರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. Living for oneself is not a sin, but living only for oneself and disservice to the larger is always good. ಸ್ವತಃ ತನಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಪಾಪವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ತನಗಷ್ಟೇ ಬದುಕುವುದು ಮಹತ್ತರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. Bujaya Swamiji had led a life of selfless service, dedicating every moment to the welfare of the society and the upliftment of humanity as a whole. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. Let us draw inspiration from his noble philosophy and commit ourselves in our own humble ways for building a more compassionate, equitable and a society which takes care of everyone. ಅವರ ಮಹಾನ ತತ್ವದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿನಮ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರುಣೆಯುಕ್ತ, ಸಮಾನತೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೊಡಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ ಮದರ್ ಭಾರತ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳು ತಮ್ಮ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನಿಧಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನುಡಿಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ನಾಡು, ನಮ್ಮ ನುಡಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾವನ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಬಾಲ್ಕಿಯ ಶ್ರೀಮಠದ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ಈ ಪಾವನ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆಗಮನ ಆಗಿತ್ತು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು. ಇಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮಾಡೋಣ. ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನುಡಿಗಳು ಈಗ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಯದ ಸಹಕಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳು ತಾವಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹನತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಮಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನುಡಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೂಜ್ಯರು ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಈಗ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಗೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಠ ಬಸವ ಪರಂಪರೆ, ವಚನ ಪರಂಪರೆ, ಶರಣ ಪರಂಪರೆ, ಕಾಯಕದ ಪರಂಪರೆ, ದಾಸೋಹದ ಪರಂಪರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಗದಗಿನ ಮಠಕ್ಕೂ ಭಾಲ್ಕಿ ಮಠಕ್ಕೂ ನಿಕಟವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧ. ನಾಣ್ಯದ ಒಂದು ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಈಗ ಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದೆಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನುಡಿಗಳು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಎಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವಯ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರನ್ನು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಗುರುಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಠದ ಪರಮ ಸದ್ಭಕ್ತರು, ಬೀದರಿನ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ತ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ,
ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಗಮ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ, ವಚನ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ. ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಸವಿಸಿದಂಥವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಅವರನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಲ್ಕಿಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶರಣರಂತೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದಂಥವರು. ಶರಣರ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಘಟದಿಂದ ಮಠ ಬೆಳಗಬೇಕಲ್ಲದೆ ಮಠದಿಂದ ಘಟ ಬೆಳಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ವಾಣಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು. ಬಾಲ್ಕಿ ಹಿರೇಮಠ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುವಂಥವರು ಪೂಜ್ಯರು. ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಮುಕುಟ ಮಣಿಯಂತೆ ಅದು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವ್ಯಾರೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಬಸವ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪೂರ್ವ. DVG ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆ ವಿಧಿ ಸುರಿಯೇ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಈ DVG ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿ ಬದುಕಿದಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು. ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನಂತೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ರಜಾಕಾರರ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವರು. ಸಾರ್ಥಕ ನೂರಾರು ವಸಂತಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದಂಥ ಶತಾಯುಷಿಗಳು, ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳು ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು. ಇವತ್ತು ಬಾಲ್ಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಕುಟ ಮಣಿಯಂತೆ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವಂಥವರು